اچھا، اس کے اوپر کافی جو لوگ ہیں ٹی ایل پی کے، وہ تنقید کر رہے تھے. وہ اس حد تک تنقید میں چلے گئے کہ بھائی سعد رضوی صاحب کو اس کو نہیں بلانا چاہیے تھا. اس کی جو تقریر تھی بالکل واقعہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے مجھے بھی اختلاف ہے. خاص کر جو اس نے کہا تھا کہ تحریک لبیک کا کتنا مقدمہ لڑتا ہے، نہیں لڑتا ہے، کس حد تک وہ آگے تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہے، جو اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، وہ تو بات کا مسئلہ ہے. لیکن موقع پہ جو اقرار الحسن ہے، اس کو دو فائدے بہت زیادہ ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو چیزوں کی پر بات کرنی ہے. ایک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے جو حافظ سعد رضوی صاحب نے مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا، صحافیوں کو بلایا، بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا، انہوں نے تقریریں بھی کی، اس کے اوپر بات کرنی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ان کی تعریف کرنی پڑے گی کہ ان کے اوپر جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو وہ تحریک لبیک کی عزت رکھتے ہیں. جیسا بھی ہے، تحریک لبیک ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ تحریک لبیک والوں کی عزت رکھتے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین، سب سے پہلے بات کرنی ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے حوالے سے. خاص کر جو زیر بحث دو شخصیت، ایک کی تو بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے، یعنی کہ اقرار الحسن صاحب کی، اور دوسرا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب. اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کافی جگہ تنقید بھی ہو رہی ہے. اچھا، اس کے اوپر تنقید دراصل نہیں ہو رہی، تنقید ہو رہی ہے حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر، یا مجلس شورا ہے، یا جن لوگوں نے ان کو مدعو کیا ان کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ناظرین بات کرنی ہے. ناظرین، سب سے پہلے بات کرنی ہے، اقرار الحسن نے تقریر بھی کی، بہت اچھی باتیں بھی کی. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جتنا ممکن ہو سکا آپ کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کروں گا، اور میں سفیر بن کے دکھاؤں گا تحریک لبیک کا. برکت اس کی جو باتیں تھیں وہ تو بہت اچھی تھی، اس کو تحریک لبیک کی طرف سے عزت بھی بہت زیادہ ملی. اچھا، وہ تحریک لبیک کا کتنا مقدمہ لڑتا ہے، نہیں لڑتا ہے، کس حد تک وہ آگے تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہے، جو اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، وہ تو بات کا مسئلہ ہے. لیکن موقع پہ جو اقرار الحسن ہے، اس کو دو فائدے بہت زیادہ ہو گئے. ایک تو اس کو سٹیج کے اوپر بہت زیادہ عزت ملی، جس سے وہ کافی متاثر ہوا. اللہ کرے کہ وہ اس کا متاثر پن کافی دیر تک رہے. اور دوسرا، اس کی جو فین فالوئنگ ہے، جو اس کو ویور ہے، وہ یقیناً بڑھ جائیں گے، کیونکہ اب تحریک لبیک والے اس کو زیادہ سنیں گے، اس کی بات کے اوپر، اس کی جتنی بھی ویڈیو اس کے اوپر وہ سنیں گے. تو اقرار الحسن صاحب کو موقع پہ تو دو فائدے ہو گئے، لیکن اب تحریک لبیک کے لیے اچھی امید رکھنی چاہیے. کبھی بھی کوئی بھی انسان چینج ہو سکتا ہے. پہلے وہ دور دور سے تھا، اب اندر جا کے وہ کافی متاثر ہوا، لوگوں کو دیکھا، تعداد کو دیکھا، منظم طریقے سے جو پروگرام تھا اس کو اس نے پورا جائزہ لیا، تو یقیناً اثر کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ تحریک لبیک کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا ہے. اگر اب اقرار الحسن اگر آواز نہیں اٹھاتے تحریک لبیک کے لیے، تو اس کے اوپر تنقید بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ اب بہت سارے لوگ اس کو سنیں گے تو ظاہر ہے اس کے اوپر تنقید بھی کریں گے. پر کب ناظرین امید رکھنی چاہیے، اللہ کرے اللہ کی ذات اس کو توفیق دے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی. لیکن اس کا جو سابقہ ریکارڈ دیکھیں تو یہ بہت ساری جگہ میں کبھی یہ پیپل پارٹی سے متاثر ہو جاتا ہے، کبھی عمران خان سے ہو جاتا ہے، کبھی عمران ریاض کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے، کبھی اس کو مل کے اس سے متاثر ہو جاتا ہے. پر میں تو اس کے اوپر کوئی زیادہ اتنی امید نہیں رکھتا ہوں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ اتنی توفیق دے، جتنی یہ باتیں کی ہیں اپنی باتوں کے اوپر وہ عمل کر سکے. دوسرے نمبر پہ ناظرین جو تنقید ہو رہی ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کے اوپر، اس کی جو تقریر تھی بالکل واقعہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے مجھے بھی اختلاف ہے. خاص کر جو اس نے کہا تھا کہ جو اسلام ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، اور جو یعنی کہ اسلام پھیلا ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے، وہ تبلیغ سے پھیلا ہے. اچھا، اس کے اوپر کافی جو لوگ ہیں ٹی ایل پی کے، وہ تنقید کر رہے تھے. وہ اس حد تک تنقید میں چلے گئے کہ بھائی سعد رضوی صاحب کو اس کو نہیں بلانا چاہیے تھا، یہ ڈراموں والا، ناچ گانے والا، سٹیج کے اوپر کھڑا تھا، سب لوگ سن رہے تھے. تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی تحریک لبیک کو سپورٹ کرتے ہیں اس ٹائم، تو وہ اس کو ایز اے سیاسی جماعت سپورٹ کر رہے ہیں، اور مذہبی یعنی کہ وجہ سے بھی سپورٹ کر رہے ہیں.
अच्छा, मजहबी वजह से सपोर्ट कर रहे हैं तो उस मजहब के साथ साथ, इस्लाम के साथ साथ वो सियासी तौर पर भी साद रिजवी साहब के ऊपर एतमाद करते हैं। जब आप सियासी तौर पर साद रिजवी साहब के ऊपर एतमाद करते हैं तो ये सियासी फैसले हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है। मुखालफीन जो होते हैं उनको, ताकि कोई ऐसा मौका ना फराम किया जाए कि वो तनकीद करें और इसको बिल्कुल ही तहरीक लबैक को साइड में कर दें। हाँ, तहरीक लबैक का जो अपना मंशूर है, अपना जो नजरिया है, खासकर खत्म नबुव्वत, नामूस रिसालत के हवाले से, दीनी मामलात के हवाले से, अगर उसमें वो कुछ कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर तो तनकीद बनती है। लेकिन इसमें कमर ज़मान जो खलील रहमान कमर साहब है, वो अपना एक नजरिया बयान कर रहे थे। पहली बार वो आए थे और साथ में जो ये भी कह रहे थे कि मैं हक अदा करने के लिए आया हूं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का। फिर उनको किताबें दी गई, इकरारुल हसन साहब को दी गई, दूसरे लोगों को भी तोहफे में किताबें दी गई। तो नाज़रीन, मेरी नजर में ये इंतहाई अच्छा अमल है, बहुत अच्छा फैसला है तहरीक लबैक की तरफ से, साद रिजवी साहब की तरफ से ये फैसला कि सबको मदऊ करना, हर लोगों को, उनको एक, ये भी तो एक तबलीग हो गई ना, दावत देना, फिर उनको दिखाना कि भाई ये हमारी जमात है, किस तरह मुनज़्ज़म है, किस तरह लोग हमारे साथ कमिटमेंट है उनकी है। तो ये सब कुछ तो एक यानी कि दिखाने के लिए एक तबलीग ही होगी ना, जो वो तबलीग की बात कर रहा था। पर मेरा ख्याल है इसके ऊपर तनकीद नहीं बनती है, जो तहरीक लबैक के लोग तनकीद कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद तनकीद कर रहे हैं। अब नाज़रीन, देखना यह है कि जो मैं बात कर रहा हूं पीटीआई के हवाले से, क्योंकि पीटीआई का मैं अक्सर जिक्र इसलिए करता हूं कि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, इसमें कोई शक, कोई दो राय भी नहीं है। और जितने इमरान खान के खिलाफ नए नए स्कैंडल आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर, कोई एक वोट का भी नहीं है। अब जो इंकशाफ किया है खावर मलिका ने, तो इसके ऊपर अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएं तो कहीं भी एक भी पीटीआई का जो आदमी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हम किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब नाजरीन, किस तरह ये तहरीक लबैक का शुक्रिया अदा करना चाहिए इनका, पीटीआई वालों का, कि तहरीक लबैक वाले हमेशा एक ही बात करते हैं कि जो पीटीआई है, जो ये जहनी गुलाम है, ये जहल हैं, ये फितना है, ये शख्सियत परस्ती लोग हैं, इनका ना इस्लाम से तल्लक है, ना पाकिस्तान से तल्लक है, ना गरीब आवाम से तल्लक है। तो ये सब चीजें ये साबित कर रहे हैं कि जितनी भी ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं इमरान खान के खिलाफ, उसकी ऑडियो लीक हो गई, या अभी खावर मलिका ने पिंकी पीरनी के हिसाब से जितने भी, तो नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर है, इन्होंने हर मोड़ पे ये साबित किया है कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगता है, तहरीक लबैक जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है, तहरीक लबैक के कारकुन लगाते हैं कि हम जहल हैं, हम फितने में मुब्तला हैं, हम शख्सियत परस्त हैं, तो वो हर ऐसा जो कुछ इंकशाफ होता है उसमें वो डट के यानी उसका दफा करके ये साबित करते हैं कि जो तहरीक लबैक वाले कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। तो यकीनन ये तहरीक लबैक वालों की इज्जत हो गई कि जो हम कहते हैं वो आगे उसके ऊपर अमल करके हमारी इज्जत बढ़ाते हैं। या नाज़रीन, ये बिल्कुल एक फितना है। ये जो खावर मलिका वाला बात हो गई, तो ये किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा है कि अगर वाकया ही खावर मलिका बिल्कुल झूठी बोल रहा है, बिल्कुल सफेद झूठी बोल रहा है, तो क्या इमरान खान का निकाह जो बिशरा बीबी से हुआ, क्या नहीं हुआ? क्या ये भी झूठ है? क्या इमरान खान उसके घर में नहीं जाता था? क्या ये भी झूठ है? क्या इमरान खान के लिए उसने 5 बच्चों को नहीं छोड़ दिया? क्या ये झूठ है? ये सब कुछ सच है ना। तो कौन इज्जतदार आदमी एक हाँ, या तो ये होता कि भाई जो बुशरा बीबी है वो पहले तलाक याफ्ता होती, किसी वजह से उसकी खावर मलिका से तलाक हो जाती, फिर इमरान खान उसको शादी की दावत देता है, जब वो उसको शादी की दावत देती तो फिर कोई इतराज नहीं बनता था, फिर कोई तनकीद नहीं बनती थी। लेकिन तो इमरान खान के लिए छोड़ना 5 बच्चों को, और वो कह रहा था कि मेरी एक 6-7 साल की बच्ची है, वो रो रो के उसका बुरा असर है, तो यकीनन ये किसी अच्छे किरदार के आदमी का काम नहीं है। इमरान खान ने साबित किया है कि जो कहता था ना कि मैं एक प्ले बॉय था, वो था नहीं था, कंदील बलोच हो गया, इसकी ऑडियो लीक हो गई, खावर मलिका के इंकशाफ हो गए, इससे ये बात साबित होती है कि वो अब भी है। अल्लाह ताला इस फितने से कौम को महफूज रखे, रब परवरदिगार से यही दुआ है। अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।